السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا۔ قابل قدر، معزز و مکرم سامعین و ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس حدیث کو پڑھی ہے، اس حدیث کا تعلق ریاکاری سے ہے، دکھلاوے سے ہے۔ راوی حدیث محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، تمہارے تعلق سے مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، جس چیز کا ڈر ہے، وہ ہے الشرک الاصغر، شرک اصغر کے بارے میں تمہارے تعلق سے، تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے۔ اور پھر فرمایا شرک اصغر الریا، دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھاتے پھرنے کے نام کو ریاکاری، دکھلاوا کہتے ہیں۔ محترم سامعین، حدیث میں جو لفظ ہے ریا کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو دکھانا، یا لوگوں کے سامنے کسی بھی نیک عمل کو کرنے کے بعد اپنی تعریف کروانے کے لیے، اپنے نیک نامی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اس نیک عمل کا چرچا کرنا، یا اس نیک عمل کو بیان کرنا، یا پھر کسی نیک عمل کو لوگوں کو دکھا کر کرنے کے نام کو ریاکاری کہتے ہیں، جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ محترم سامعین کرام، ریاکاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کہا، وہ اس لیے کہ ایک انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت اور بندگی کرنا چاہیے، لیکن جو شخص عبادت کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنی نیک نامی اور شہرت حاصل کر لے، ہم قابل تعریف اور قابل ستائش انسان بن جائے، تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی انسان کو اس عمل کے بارے میں خبر ہونی چاہیے، اس عمل کے بارے میں اسے جانکاری ہونی چاہیے، تو ایک طرح سے یہ انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو شریک کرتا ہے، اس لیے اسے شرک اصغر کہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ریاکاری، دکھلاوے کو منافقین کی ایک علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامُوا قُصَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب منافقین نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی، کاہلی اور مریل انسان کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی عبادت کو خشوع خضوع کرنے لگتے ہیں، بہترین انداز سے کرنے لگتے ہیں، رکوع اور سجود کو اچھے طریقے سے کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک منافقین کی صفت ہے کہ وہ اپنے اعمال کو لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے وہ اچھا بننا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ریاکاری سے انسان کو، ہم مسلمانوں کو روکتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے لوگوں کو اس بات کی صرف حکم دیا کہ وہ دین اسلام کو خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے صرف اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں۔ ان دونوں آیتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے عبادت اور بندگی کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی انسان کے لیے عبادت اور بندگی کرنا یہ شرک اصغر ہو جائے گا، اور یہی چیز دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے شرک اکبر کے درجے کو پہنچ جائے گا، یا لوگوں کو اس عمل سے دور کر دے گا جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، جو رضامندی مطلوب ہے۔
सामीन कराम, रियाकारी दिखलावे का इतना ख़तरनाक नताइज है कि कल क़यामत के रोज़ तीन ऐसे इंसान को बुलाया जाएगा जो बड़े ही तकवा शिआर होगा, बड़े ही नेक काम किया होगा, लेकिन उसका ये अमल, ये नेकियां बर्बाद हो जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगी। वो इसलिए कि उन्होंने अपने नेक अमाल को लोगों को दिखावे के लिए, लोगों से वाहवाही लूटने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए किया था। उनमें से पहला शख्स वो होगा जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के रोज़ फरिश्तों को ये हुक्म देगा कि इसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो। वो सबसे पहला शख्स वो होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में जिहाद करने वाला होगा, लेकिन उसके दिलो दिमाग में, उनकी सोच और फिक्र में यही बात चल रही होगी कि हम जो जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लड़ रहे हैं, तो लोग मुझे देखकर बहादुर कहे, जिहादी कहे, मुजाहिद कहे, लिहाजा दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खूब नेक नामी और शोहरत और काबिल तारीफ़ इंसान बना देगा, और आखिरत में कल उसे इस रियाकारी और दिखावे की वजह से कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे घसीट कर जहन्नम में डाल देगा। दूसरा वो शख्स होगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में चेहरे के बल घसीट कर डाल देगा। वो आलिम होगा, वो कारी होगा जो बेहतरीन अंदाज से अपनी आवाज़ से कुरान मजीद की तिलावत करता होगा, लोगों को ये दिखाने के लिए कि मुझे लोग ये कहे कि मैं बहुत अच्छा कारी हूँ, बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाला हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरे अंदर बड़ी सलाहियत है, बड़ी काबिलियत है। तो इस दिखावे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आलिम को भी, इस कारी को भी, इस जानकार को भी, उसके आमाल को बर्बाद कर देगा, हलाक कर देगा, और उसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में डाल देगा। इसी तरह तीसरा वो शख्स होगा जिसे रियाकारी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में डाल देगा। वो बड़ी मालदार आदमी होगा, उसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा बड़ी दौलत होगी, मालदार इंसान होगा, और वो अल्लाह के रास्ते में बड़ा खर्च किया होगा, लेकिन उसके दिलो दिमाग और सोच और फिक्र यही थी कि मुझे लोग इस खर्च करने की वजह से सखी कहे, बहादुर कहे, या मुझे बहुत ज़्यादा मालदार कहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करने वाला इंसान कहे, और लोगों ने उसे खूब सताइश की, उसकी तारीफ़ की, उसका नाम लिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को कल क़यामत के रोज़ ये मकसूद नहीं होगा, लिहाजा उसके बारे में भी हुक्म देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि इसे भी चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दो। तो ये रियाकारी का, दिखलावे का बहुत ही बुरी नतीजा है, जो हमें और आपको इस चीज़ से बचने की ये दर्स देता है, ये सबक देता है कि हमें रियाकारी से बचना चाहिए। मोहतरम सामीन कराम, रियाकारी की एक किस्म ये भी है कि अगर एक इंसान नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, या किसी भी नेक अमल को करता है, और करने के दौरान उसे ये एहसास होता है कि मुझे कोई शख्स देख रहा है, कोई शख्स मुझे नोट कर रहा है, और उस चीज़ को एहसास करके अपने दिल में नमाज को अच्छी तरीके से करने लगे, नमाज के रुकू और सुजूद में लंबा और अच्छा करने लगे, सजदे की लंबाई बढ़ जाए, सजदे की कैफियत और उसके जो हालात है वो अच्छी हो जाए पहले नमाज के मुकाबले में, तो ये उसकी इबादत में रियाकारी हो जाएगी। रियाकारी के ताल्लुक से, या रियाकारी के अलावा एक चीज़ ये भी है कि अगर एक इंसान अपने नेक आमाल को लोगों के सामने ज़ाहिर करे, बयान करे, ये सोचकर कि इस नेक अमल में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, शरीक हो, और इस नेक काम में बढ़ा चढ़ाकर अपने ताउन करे, अपनी मदद करे, तो ये चीज़ करना जायज़ और हलाल है। जैसे कि एक इंसान अगर मस्जिद के लिए कोई ताउन करता है, चंदा देता है, मदद करता है, और लोगों को इस बात के लिए उभारता है कि मैंने इस मस्जिद को बनाने के लिए 5,000 10,000 रुपया दिया, ये नेक काम है, मस्जिद बनाना अच्छा काम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक पसंदीदा काम है, लिहाजा तुम लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करो। तो इस चीज़ को बयान करना लोगों को उभारने के लिए, तो ये चीज़ जायज़ है, लेकिन अगर इसमें भी रियाकारी और ये मकसूद हो जाए, ये मकसद हासिल हो जाए कि मुझे इस 5,000 या 10,000 या 50,000 देने की वजह से लोग ये कहे कि आप बड़े मालदार आदमी हैं, उसके दिल में अपनी तारीफ़ पसंद आ जाए, तो ये चीज़ भी रियाकारी हो जाएगी। लिहाजा हमें इन तमाम चीज़ों से बचनी चाहिए जो हम लोगों को दिखावे के लिए करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को रियाकारी से बचाए, लोगों को दिखावे से बचाए। हम जो भी टूटी फूटी अमल करें, अल्लाह ताला तेरी इबादत करते हैं, तेरी ही लिए ख़ास करते हैं, तो अपने फ़ज़ल से, करम से उन इबादत को कबूल फरमा, और हमारी जो भी गलतियाँ हैं, जो कोताही हैं, उसको तो माफ़ कर दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।